Hi Andy, good morning to all. This is BVR, I am a physics lecturer. First of all, welcome to DVR Academy. It is the part 5 video in work energy and power chapter. Continuation of the part 4 video. Part 4 వీడియోలో మనం వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ చాప్టర్ సంబంధించి లాంగ్ ఆన్సర్లో వచ్చేటువంటి లింకప్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పుకున్నామండి. సో ఇప్పుడు పార్ట్ 5లో కూడా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ చాప్టర్ దీంట్లో లాంగ్ ఆన్సర్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాం. అవి ఆల్రెడీ పార్ట్ 4 వీడియోలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాం అండి. దాని కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పార్ట్ 4 వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి అండి దీన్ని ప్రాబ్లం నెంబర్ 3గా రాస్తున్నాను. పార్ట్ 4లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. In this problem, a pump is required to lift 600 kilogram of water per minute. So here given data 600 kilogram, it is taken as mass of water per minute. So time t is equal to 1 minute and height h is equal to 25 meters. Deep and it with the speed of u is equal to u or v is equal to 500 meter per second. Calculate the power required. Calculate the power required. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇది పెర్ఫార్మ్ ద అబో టాస్క్ అని ఉండాలండి. ఇది క్వశ్చన్ మొత్తం అబో ద టాస్క్. సో పవర్ కావాలి. we know that P is equal to W by T. W means total energy by T. P is equal to total energy in the sense sum of kinetic energy and potential energy. So power P is equal to the equation for kinetic energy half mv square. In the same time potential energy mgh by T. Now substitute the given values. Half m means 600 v square 50 whole square plus 600 into g10. Height h is equal to 25 meters by time taken 1 minute. So 1 into 60 seconds. ఈ న్యూమరేటర్లో అమ్మ 600 కామన్ తీసినట్లయితే 600 into 5 5 25 2500 by 2 plus 250 by 60. 0 0 cancel, 6 1 6 1 cancel. P is equal to 10 into 1250 2500 by 2 అంటే 1250 plus 250. P is equal to 10 into 1500. Now power P is equal to 1500 into 10 15,000. It is written as 15 into 10 power 3. So P is equal to 15 kilowatt. 15 kilowatt is the answer. Problem 5. In the given problem, mass, height, time taken and velocity is given. So here total work done by time taken. Total work done means kinetic energy plus potential energy.
సో ఆ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ డేటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 కిలోవాట్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రిపీటెడ్గా 2-3 టైమ్స్ వచ్చిందమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. మనం చెప్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినవి మాత్రమే చెప్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. The problem is certain force acting on a kg mass changes its velocity from 2 meter per second to 5 meter per second. Full stop. Calculate the work done. By the force. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా. సో ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫార్ములా. క్వశ్చన్లో గివెన్ డేటా వచ్చేసరికి మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 kilograms. Initial velocity u is equal to 2 meter per second. Final velocity v is equal to 5 meter per second. So calculate the work done. We know that work energy theorem, W is equal to change in kinetic energy half mv square minus half mu square. So here we want to work done W is equal to half m 200 v square and 5 square minus half m u square means 2 square. So W is equal to 2 ones cancel. Here 100 into 5 5 is 25. Here also 2 cancel. 100 into 4. So 2500 and 2500 minus 400. Therefore, work done W is equal to 2100 joules. ఇది ఆన్సర్. కొంతమంది ఇక్కడ m/2 కామన్ తీస్తారమ్మా. m/2 కామన్ తీసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. చూడండి, ఒకవేళ అనదర్ మెథడ్ m/2 కామన్ తీస్తే అమ్మా W is equal to m/2 కామన్ తీస్తే v square minus u square. ఇంతవరకు క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఒకవేళ ఇందులో సెకండ్ మెథడ్ కావాలి, ఇంకొంచెం ఈజీగా కావాలి అంటే m/2 అంటే 200/2 into 5 square minus 2 square. W is equal to 2 cancel. 100 into 25 minus 4. W is equal to 100 into 21. So here also same answer. W is equal to
2100 joules. సో దీంతో వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ పార్ట్ 5 వీడియో కంప్లీటెడ్ అండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దమ్మా. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మనం చేస్తున్న వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు చాప్టర్ వైజ్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో మోర్ వీడియోస్ కావాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే అమ్మా, బాయ్ బాయ్.